हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। तुमको सर्वप्रथम आमर ये आरटीएम एजुकेशन क्लासेस को स्वागत। तो पिला माने तुम मानकर आज आम देखा कौन ना साहित्य तुम मैंने जानी काली तुम मानकर कौन देखी गत काली तुम मानकर साहित्यर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखी। तो से सब्जेक्ट क्वेश्चन आम कौन कौन आलोचना करते ना कौन दीर्घोत्तर मूलक देखी सहित सरआर्थ कौन आसाला देखी सहित कौन कौन पिला रचना पड़ो सब विषय में कही दरखास्त कौन सब आसो सब विषय कहुई आ परीक्षा किपर भाव में प्रश्न आसो से विषय भिडियो अच्छी चैनल को जाकि प्रत्येक विषय भिडियो देखिपर। ता सहित पे जदि तुमने चैनल को नुआ कर आसथाओ जदि तुमको चैनल रु किसी उपकार मिलूँ भल लगुच कि साहाय्य तुमने पाइपुर तेज तुमने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सहित पे तुम मानकर सान भौणी भाई मानक जो मैंने कि एवं दशम जीवे से चैनल टी रेकमेंड कर। तो पिला माने आज देखिबा तुमानकर 2019 रु 2014 वर्ष भितर क्यों सब प्रश्न आसीथिला साहित्यर एमसीक्यू प्रश्न गुड़िक से विषय आज देखिबा। तो पिला माने पार्ट अनुसार देखिबा। एबे जो देखिबा तुमानकर पद्य विभाग देखिबा पाखापाखि 250 प्रश्न देखा पद्य विभागर। तो उभय प्रश्न वार्षिक और सप्लीमेंटारी परीक्षा आसाला टोटाली वार्षिक और सप्लीमेंटारी मिसेक पे देखुचे जहाँफल पूरा हेल्पफुल हम। तो वीडियो को आरंभ रू शेष पर्यंत देख। तो देख प्रथम प्रश्न कौन देला तो पे जल्दी से जल्दी आलोचना करवा 150 प्रश्न अच्छी। तो कवि को शक्ति और तृप्ति पे माटी कौन देछि तेबे कौन देइ अछि पिला माने गछलतार फल देइ अछि। 2 नंबर कौन करिथिबारु कवि माटीर देश को बुली आसछन्ति कौन करिथिबारु तप करिथिबारु। 3 नंबर रामचंद्र कहीं सिंधु पोतिबारे विचार कले कौन पाई ना सीता को पाइबा आशारे से सब करथिले। भाट कौन करे भाट माने कौन जानथिबो कुंभाटुआ ए सब देइथिला बुझिलो ना तेबे कौन करे ना स्तव पाठ करे। सेपरी 5 नंबर बंधनहरा केउठारे निजर सृष्टि करे तेज बंधनहरा जाग बंधनहरा से कौन मरुपथरे। सेपरी बंधनहरा सम्मुखें किए कुहड़ी सृष्टि करे तब पे जाग बंधन कटि जाइए से देखा। सेपरिका 7 नंबर संगीतर आवेगे मन केउठी विचरण करे तब केउठी विचरण करे अतीन्द्रिय देश विचरण करे। 8 नंबर पाप गर्तरे किए पड़े तेज पाप गर्तरे किए पड़े अज्ञान पड़े जमती तरी गर्भरे आमर मीन पड़ी थाए सेपरी पाप गर्भरे किए पड़े अज्ञान पड़े। सेपरिका देखिपे 9 नंबर प्रश्न आश्रम धात्री बोली क्या कहुई पे तमसा को कहुई आश्रम धात्री एक नदी तमसा ताकू कहुई। 10 नंबर बानर माने समुद्र में पकाउथिबा गिरी गुड़िक बुड़ी जीवारु रामचंद्र मन में क्यों भाव देखा तेरे पे क्यों भाव देखा ना विस्मय भाव देखा। तापर नंबर देख बक्ष शुणितरे बंधनहरा लक्ष्य जीवन में कौन तेज यहाँ कटि जाइए। सेपरी 12 जाति उपजाति द्वारा देशर की क्षति होता है जब जाति उपजाति हम कौन सब क्षति हम कौन हम सत खंडित हो देश खंड विखंडित हो। 13 नंबर माटीमा आमको दोष को क्षमा करे कहीं जो माटीमा अच्छी आमर दोष को कौन पाई से क्षमा करे कौन पाई निज छुआ भावुथिबारु। सेपरी 14 निज दुख सही कहापाई दिन राति लगी पड़ा को कवि चाहूँगी जगत पाई तेज निज दुख सही कवि जगत पाई दिन राति कम करने को भल कम करने को चाहूँगी। सेपरी 15 क्या उल्लासर आत्मा बोली कहुई क्या गीतर तान को उल्लासर आत्मा बोली कहुई। 16 अज्ञान केउठी पड़े तो पिला देखिपुर केतटा क्वेश्चन सिमिलारिटी आसी तब अज्ञान केउठारे पड़े एवं देखिले पाप गर्तरे पड़े। 17 दिगंगनांगर दुई कूल सहित क्या तुलना क्या तुलना कराई दिगंगनार दुई कूल सहित ना ज्योत्ना को चंद्रर ज्योत्ना को तुलना कराई। सेपरी 18 नंबर दुख मनरे कहार उत्थान पतन हुए दुखी मनरे कहार पिला माने हुए ना आशार उत्थान पतन हुए केतल अधिक हो जाए केतल पतन हो जाए। सेपरी 19 नंबर अनुकंपा क्या सुकुमार देही बोली कहते क्या कहते उषा को कहते। अंगदंगर पितांगर शत्रु किए जानी अंगदंग पितांगर शत्रु किए सुग्रीव अंगदंगर पिता किए बाली ये सब जानी तुम मैंने। सेपरिका माटीमा अमाप ध्वजर टिके देले कवि छाती कौन हम निदा हम बुझल ना कौन हम निदा हम। से परिका 22 माटीमार देह केउठे तैयारी गठित कौन तैयारी पहाड़ पत्थर जानवर आम पृथ्वी आम जन्मभूमि पहाड़ पत्थर तैयारी किंतु प्राणटे तार कौन पत्थर पर 23 मरुपथर कौन सृष्टि करने को कवि बंधनार कही तो यहाँ कटि जाइए। तो पे जो सब कटि जाइए देखा खाली जो गुड़िक आसो परीक्षा पड़ो से गुड़ ही देखा। तो इम्पोर्टाट क्वेश्चन जाक जोटा सिलेबस अच्छी
ସେପରି 24 ନମ୍ବର ଛାଡ଼ 25 ଦେଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନସରେ କାହିଁକି କୁଶସଜ୍ଜା କରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ସେପରି 26 ନମ୍ବର ପଠିତ କବିତାରେ କାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି କହିଲି ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସଙ୍ଗୀତର ଆବେଗର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶରେ କିଏ ବିଚରଣ କରେ ନା ମନ ବିଚରଣ କରେ। ସେହିପରି 28 କଳି ଉପଦ୍ରବରେ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି କଳି ଉପଦ୍ରବରେ କେଉଁଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯାଇଛି ନା ଗିରିବନ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ କି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି। ସେପରି ମରଣ ଦ୍ୱାରେ ବନ୍ଧନହାରା କ'ଣ କରିବ ଏଇଟା କଟିଯାଇଛି। 30 ମୋହ ମମତାର ନୀର ତ 31 ଦେଖ କ'ଣ କରିଥିବାରୁ କବି ମାଟିର ଦେଶକୁ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା କଟିଯାଇଛି ଦେଖିବାନି। 31 କ'ଣ କରିଥିବାରୁ କବି ମାଟିର ଦେଶକୁ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ତପ ବହୁ ଜନ୍ମର ତପ କରିଥିବାରୁ। 32 ନମ୍ବର କବି ମାଟିକୁ କାହିଁକି ଚେତନାର ଚାବିକାଠି ଖୋଜି ଦେବାର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଚେତନା ଗର୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିବାରୁ ମା ସଦୃଶ ହୋଇଥିବାରୁ। ସେହିପରି କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଘବ କୁଶସଜ୍ଜାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ବରୁଣଙ୍କୁ। ବିଭୂତିଭୂଷଣ ବୋଲି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି ନା ରାଘବଙ୍କୁ ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ବଡ଼କୂଳେ ଜନ୍ମି ଶରଣ କି କାରଣ ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ନା ଜାଣିପାରୁଛ ଏଇଟା ରାବଣ କହିଥିଲେ। ସେହିପରିକା 36 ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ ଶୁକ ଆଉ ସାରଣ ଆସିଥିଲେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାବଣର। ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତେ ରାତି ପାଇଲା ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଏହା ଉଷାଙ୍କର ଉକ୍ତି ସେ ଉଷା ସୀତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏସବୁ କହିଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଉଷାଙ୍କର ଉକ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ପାରିକିରି ଲେଖିବା ଦରକାର କାରଣ ସତୀମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। 38 ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ନିଜର ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନ୍ୟ କରିଥିଲେ ତବେ କିଏ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ସର୍ବଶେଷରେ କିଏ ନା ତମସାଙ୍କର ପାଳି ଆସିଥିଲା ଯିଏ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବୁଝିଲ ନା। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ତମସା ହେବ। 39 କବି ଉଷାଙ୍କୁ କେଉଁ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଯୋଗୀଶ୍ୱରୀ। 40 ନମ୍ବର କବିତାରେ ସୁକୁମାରୀ ଦେଇ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସୁକୁମାରୀ ଦେହକୁ ଉଷାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। 41 ମାଟିକୁ କବି କେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତି ନା ସର୍ବସହା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣ ସହେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଳି ଅଦଳି ସହେ ତେଣୁ ସବୁକିଛି ସହିଥିବାରୁ ତାକୁ କହୁଛି ସର୍ବଂ ସହା। 42 ହ୍ରଦର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଶୋଭା ପାଉଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ର ଶୋଭା ପାଉଅଛି ତ ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ତ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବ। 43 ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ କବିତାଟି କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ପିଲାମାନେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରୁ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। 44 ବରୁଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହା ଉପରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ ତ ପିଲାମାନେ କାହା ଉପରେ କୁଶସଜ୍ଜାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଦେଖ 45 ଦଶଶିର କିଏ ପିଲାମାନେ ରାବଣ। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ତଳ ପ୍ରହାର କାହା ପରି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ବଜ୍ରଘାତ ପରି ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ରଘାତ ପରି। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଅରୁଣ ରଙ୍ଗର କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ବୁଝିଲ ନା ଅରୁଣ ରଙ୍ଗ ମାନେ ଗାଢ଼ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଟିକେ ରହିବ ସେମିତିକା। 48 ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲା କିଏ ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲା ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଉଥିଲା ବୁଝିଲ ଆଉ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ସ୍ତବ ପାଠ କରୁଥିଲା ସବୁ ଜାଣିଥିବ ତେବେ ଏଇଟା ସମୀର ହେବ। 49 ସୀତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ବୈଦେହୀ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବିଦେହର କନ୍ୟା ଥିଲେ ରାଜକନ୍ୟା ଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବୈଦେହୀ। 50 କବିତାରେ ରଘୁବଂଶିକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ରଘୁବଂଶିକ ଥିଲେ ରଘୁବଂଶର ରାଜା। 51 ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କବି ମାଟିମାଙ୍କୁ କେଉଁ ଗୁଣ ମାଗିଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ମାଗିଛନ୍ତି। ତରୁଣରେ ଜଳୁଥିବା ମଶାଲକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବଳିଷ୍ଠ କବିତା ପାଇଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷଣ କରାଯାଇଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସିନ୍ଧୁକୁ ପୋତିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ରାଘବଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବିସ୍ମୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଯେତେ ସବୁ କପିମାନେ ଆଣିକି ଗିରି ପକେଇଲେ ବୁଝିଲ ନା ପଥର ସବୁ ପକେଇଲେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଦ କରି ହେଇ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ତେଣୁ ସେ ତାହା ସବୁ ଦେଖି ସେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରାମଙ୍କ ଶିବିରକୁ ରାବଣ କାହାକୁ ଚାର କରି ପଠାଇଥିଲା କାହାକୁ ଶୁକ ଆଉ ସାରଣକୁ। 56 ଦେବରିପୁ ଶବ୍ଦ କବି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦେବଙ୍କର ରିପୁ ବୋଲି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ନା ରାବଣକୁ କହିଛନ୍ତି କାରଣ ଦେବରିପୁ ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ ରିପୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ସେହିପରି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କେଉଁ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ ତ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କେଉଁ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ।
ସେହିପରି କେଉଁ ତୃଷ୍ଣା ହୃଦୟରେ ବହନ କରି ଉଷା ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଜାନକୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ରୂପକ ତୃଷ୍ଣା, ମାନେ ଜାନକୀକୁ କିପରି ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାହାର ତୃଷ୍ଣା ମାନେ କ'ଣ? ଶୋଷ, ବୁଝିଲ ମା, ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ସେହିପରି ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ନର୍ତ୍ତନ କରିଅଛି ପିଲାମାନେ? ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନ କରିଅଛି। ନର୍ତ୍ତନ ମାନେ କ'ଣ? ନାଚ କରିଅଛି ସୁରଭି। ସେହିପରି କବିତାର ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। କବିତାରେ କବି କାହାକୁ ସର୍ବସହଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ମାଟିକୁ ସର୍ବସହଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 62 ନମ୍ବର, ମାତ୍ର ଯଶୋଦେହ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏ କଥା କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି 63, ରାଘବ ଶବ୍ଦଟି କାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ରାଘବ ମାନେ କ'ଣ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାରେ କେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ବାନରମାନେ ବା କପିମାନେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ନା ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହିପରିକା ଶୁକସାରଣ କିଏ? ରାବଣର 2 ମନ୍ତ୍ରୀ। ମଙ୍ଗଳ ହଇଲା ଉଷା କବିତାଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି? ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରୁ। କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ? ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି। ନବପଲ୍ଲବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା ନିହାରର ସ୍ୱରୂପ ମୁକ୍ତା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁକ୍ତା ହେବ। ମୁନିଙ୍କର ବେଦଧ୍ୱନିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ତେବେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣା ଝଙ୍କାର। ମୁନିମାନଙ୍କର ବେଦ ଯେମିତି ମୁଖରୁ ବାହାରୁଛି, ସେମିତି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣା ଝଙ୍କାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କବିତାରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଆଶ୍ରମର ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି। ତେଣୁ ମନେ ରଖ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବା ଦରକାର। କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ନା ତମସାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏକ ନଦୀ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ବହିଯିବାକୁ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ। ଆମ ଦେହ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ମାଟିମା କ'ଣ ସାଇତି ରଖିଛି? ନା ଚେରମୂଳି ସବୁ ସାଇତି ରଖିଛି, ଗଛଲତା ଚେରମୂଳି। 72, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୂଳ ବାସିନୀ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କବି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ନା ଦିଗଙ୍ଗନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରିକା ଦେଖ 73, ଦେଖ ମାଟିମାର ଦେହ ଦୁଃଖ ପାଇଁ କ'ଣ ସାଇତି ରଖିଛି? ତ ଏବେ ଦେଖିଲେ ମାଟିମା ଦେହ ଦୁଃଖ ପାଇଁ କ'ଣ ସାଇତି ରଖିଛି? ଚେରମୂଳି ଆଉ ଗଛଲତା। ସେହିପରି ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ସଜାରେ? ନା କୁଶ ସଜାରେ। ବଡ଼କୂଳ ଜନମୀ ଶରଣ କି କାରଣେ? ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ତ ରାବଣର ଉକ୍ତି ଥିଲା। 76, ବିଭୂତିଭୂଷଣ ବୋଲି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଛ କିଛି ସିମିଲାରିଟି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କାରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସିମିଲାରିଟି ପଡ଼େ। ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁଟା ପଡ଼େ ଆର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାର ଠିକ୍ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ MCQ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁ 150ଟା MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଖାଲି ପଦ୍ୟର ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଗଦ୍ୟର ଦେଖିବା, ସେପରି ଏକାଙ୍କର ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିବ ପଢ଼ିବାକୁ, କାରଣ ଯଦି ପଦ୍ୟର ଯଦି 150ଟା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଉଛ ନା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ 100% ସିଓର ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସେପରି ଗଦ୍ୟର ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଉଛ ନା 100% ସିଓର ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସେପରି ଏକାଙ୍କିକାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆଉ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି MILର, ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ, ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ରଚନା କ'ଣ ସବୁ ଆସିବ, ଦରଖାସ୍ତ କ'ଣ ସବୁ ଆସିବ, ସରଳାର୍ଥ କ'ଣ ସବୁ ଆସିବ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଟେକ୍ନିକ୍ କରିକିରି 2019ରୁ 2014 ମସିହାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 78, ହ୍ରଦର ଜଳ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଶୋଭା ପାଉଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? କାହାର ପିଲାମାନେ ଶୋଭା ପାଉଅଛି? ନା ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପାହାଡ଼। କବି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧୁର ହାସିନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଦିଗଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ। ଛାୟା ଓ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମିଶ୍ରିତ ବନସ୍ଥଳୀର ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ସର୍ପଭୂଷିତ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ମାନେ ଶିବଙ୍କର ସର୍ପ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ତମସାକୁ କହିଛନ୍ତି। କବି କେଉଁଠାରେ ଆଲୋକର ଧାରା ଖେଳାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନରେ। 83, ନିଜ ଦୁଃଖ ସହି କବି କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଜଗତର ହିତ ସାଧନ। ରାବଣକୁ କିଏ ଦେବରୂପୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି? କିଏ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି? ନା ଶୁକସାରଣ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। 85, କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଘବ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ବରୁଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳୟରେ କବି କାହାର ଛାୟାଚିତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି? ଧୀବରଙ୍କ ନୌକା ଗୁଡ଼ିକର। ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ଧୀବରମାନେ ଯେଉଁ ଫେରୁଥିଲେ ଘରକୁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଛାୟାଚିତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି ନୌକାର। ସେହିପରି ସର୍ପମଣ୍ଡିତ ଶିବଙ୍କ ସହିତ କବି କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ତ ଦେଖିଲେ ଏବେ ସର୍ପମଣ୍ଡିତ ଶିବଙ୍କ ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି? ତେବେ କାହାକୁ? ବନଭୂମିକୁ। ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତେ ରାତି ପାହିଲେ ଉକ୍ତିଟି କାହାର ପିଲାମାନେ? ନା ଉଷାଙ୍କର। ସେ ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଳାଷ ଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ ଅମର ଗାନ ଗାଇବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ମରଣ ଦୁଆରେ। ସର୍ବସାହା ମାଟିର ଦେହ କିଏ?
तबे एडार हम पहाड़ पत्थर तार देह तो देखी एपरी प्रश्न टी पे टी क्वेश्चन जाक मोडिफाई टी करदे तो पे तुम आइडिया लगे उत्तर जानी था कि आइडिया लगे लिख 91 जाग बंधनहारा केउ मानक उद्देश्य कहुई ना नवजुगर तरुण मान उद्देश्य सेपरी 92 केउं कथा लुप्त होगापी जागबंधन हरा कवितार कहुई तो जागबंधन हरा कटि जाइए मरण द्वारे केउं गीत गाइबापी कवि कहते अमर गान गीत मानव शिरु कौन पोछि देबाकू कवि कहते अपमान कवितार क्या सर्वणी बोली कहुई माटी की 96 माटी मार प्राण किपरि बोली कवितार कहुई कौन पतर परी 97 भारत माता नाम किपरि रखा कवि कहते पादधूली मुंडरे बोलिकी 98 जगतर मंगल पाई माटी मार केउं गुण को कवि मागिछन्ति धैर्य गुण को शोक सारण केउं रूप धरी विभीषण अंगद निकट को जाइथिले ना बतक बा तेंटेई पक्षी सेपरी देखिपे पिला माने 100 क्वेश्चन चिलिकार पवन रे केउं कवि संगीत भासी आसुला तो पिला माने को कवि कवि सूर्यंकर कवि सूर्य किए बलदेव रथंकर संगीत भासी आसुला तो पिला माने देख तापर प्रश्न कौन देला पिला माने देखिपे 101 अंगदंकर पितृव्य किए थिले तो पिला माने अंगदंकर पितृव्य कौन थिले तुमने जानि किए थिले सुग्रीव थिले पितांकर भाई थिले सुग्रीव सेपरी वीरस रावण मंदहास करथिला कहीं रामचंद्र को पराक्रम को हीन बोली भाभी सेमती करथिला समुद्र मुहणरू माछ धरी धीवर माने केउं कथा भाभी घर भाभी फेरुथिले तो पिला माने कौन घर कथा भाविकी फेरुथिले भालेरी पर्वत चिलिकार केउं दिगरे अवस्थित कोड अच्छी पिलाने पश्चिम अच्छी कवि क्या जोगीश्वरी भाव में वर्णना करिसेंती क्या जोगीश्वरी उषा को उठ सती राजराणी राति बाइला कहार उक्ति ना कजलपातिर उक्ति बंधनहरा कौन कले क्रंदन शेष शब्द कटि जाइए कवि क्या माँ बोली कहते माटी को रावणर बार्ता नहीं अंगद निकट को किए आसीथिला शुक और सारण आसते रावण 2 मंत्री आसते वरुण को प्रसन्न करने रामचंद्र केउं सज्जा शयन करते कुश सज्जा मात्र जोशदे तुम्भाईस्मान यह कथा क्या लक्ष्य कर कहुई पे यहाँ कवि सूर्य बलदेव रथ को कहुई सीतांकर अन्य नाम वैदेही होबार कारण कौन ना से विदेहर राजकन्या थिबारु सीता को पाई किए निजक भाग्यवती मन करते तमसा केउठारे अमर गान करने कवि कहते मरण रे मरण द्वार रे नई समुद्र माटीमा कौन रखिंट बोली कवि कहते हस कथा रखिंट शुकसारण क्या भय शीघ्र पलाई आसीथिला कहार अंगदंगर भय कारण से वज्र समान प्रहार करी से कहते रावणर मंदहास करथिला कौन पाई ना कुश सज्जा शोथुवा रामचंद्र को पराक्रम हीन भाभी से भाभी रामचंद्र हीन पराक्रम बोली दुख मन में कहार उत्थान पतन घटी थाए तो देखिले आशार उषांकर प्रशांत रूप मन में कौन दे प्रशांत माने शांत रूप मन में कौन दिए विश्वास दिए पद्मिनी उपर पड़ता शिशुर बिंदु कहार प्रतिबिंब पर प्रतिफलित होता है तो यहाँ सूर्यंकर प्रतिबिंब कारण पद्मी माने कौन पद्म फूल कहार पड़ता कि सूर्यंकर पड़ता है लक्ष्य जीवन में आलोकधारा खेल कवि क्या आह्वान देते क्या बंधनहार तो यहाँ कटि जा छाड़देव सेपरी 122 केउठारे पाद थापी बंधनहार अमर गान हम यहाँ मरण द्वारे 123 माटीर धीर पवन देहरे कौन देइछि बोली कवितार कहुई बल क्यों देवता को प्रसन्न करने रामचंद्र उपवास रही कुश उपर शयन करते वरुण को निशिथिनर प्रभाव को किए प्रचार करुअछि दूर झरणार नाद प्रचार करुअछि मशाल देखी मीन माने कौन करेंगे ना तरी गर्भरे पड़ी प्राण देवे मशाल देखिकी आसिकी कौन डंगार पड़ी प्राण देवे मुनि मुखभेद स्वनी क्या पूर्ण कला बोली कवितार कहुई श्यामवन को शुभ्र संपादन हुए रघुवंश के यह कवि क्या निवेदन करा ना उषा को कहुई रघुवंश तुम सदाबले शुभ्र संपादन होता था बक्षरे शुणित दे लक्ष्य जीवन में कौन खेल कहुई आलोकधारा सेपरी देख 130 अमर ज्ञान केउठारे गाइबाकू कवि कहते एटा मरण द्वारे देह पहाड़ पत्थर हेले भी माटीमार प्राणटी किपरि कौन पत्थर परी शुक सारण क्यों रूप धरी विभीषण पाखु रावण बार्ता नहीं जाते ना बतक बा टेंटेई पक्षी क्यों पहाड़ शिखर में सन्ध्या तार देखी मिनोज मैंने घर को फेरती भालेरी भाग्यवती मत संसार बोलिबे एका एका जोगु तो पर संसार कथा किए कहते तमसा कहते
କଳିର ଉପଦ୍ରବରେ ଲୋକମଳୟ ତେଜି କିଏ ଚିଲିକାର ପଶ୍ଚିମ ତୀରରେ ଥିବା ବନଭୂମିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଶାନ୍ତି। ବୁଝିଲ ନା। ସେପରି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମକୁ ଉଷା କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ନା ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ। ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖନାଦରେ କ'ଣ ପ୍ରଶମିତ ହେଉ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା। ସେହିପରି 38 ନମ୍ବରଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ। 39 ଦେଖ ବରୁଣ ଦେବତାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲେ କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ପଠିତ କବିତାରେ କଳି ଉପଦ୍ରବରେ ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରି କିଏ ଗିରିବନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ହେବ। ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କାଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ କବିତାଟି କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ। ଉଷାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରି ସୀତା କାହାର ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ରଘୁବଂଶର। ସେହିପରି 143 ବିଦ୍ୟୁପ୍ରଭା ଦେବୀ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ ନା ସଞ୍ଚୟନ ପାଇଁ। ଭାରତ ମାତାର ପ୍ରାଣ କିଭଳି ବୋଲି କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ମାତାର ପ୍ରାଣ। ତ କିଭଳି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଜନ୍ମ ମାଟିର ପଚାରିଥିଲା ତେଣୁ ଭାରତ ଆମ ମା କା, ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ କ'ଣ ହେବ ନା କ'ଣ ପତ୍ର ପରି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭ୍ୟା ପାଇଁ। ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଅନୁକମ୍ପା କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଅନୁକମ୍ପା ହିଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ ତମସା ନଦୀ କୂଳକୁ। ମୀନ ଆକର୍ଷଣ ଆଶାରେ ପୋତପାଳ ତରୁଣୀ କ'ଣ କରେ। 146 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ ମଶାଲ ଜଳାଏ। ଛାତିକୁ ନିଦା କରିବାକୁ କବି ମାଟି ମା ଠାରୁ କ'ଣ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମେ ଉତ୍କଳ ଭବନେ ଏହାକୁ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛ। କ'ଣ ହେବ ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ବିନିମୟରେ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପଦ। ଉଷାର ପଦ ମାନେ କ'ଣ ପାଦ, ସେଇଟା ଆଉ ବୁଝିଲ ନା ପାଦ ହେବ ଆଉ। ସେହିପରି 150 ନମ୍ବର ରସପଞ୍ଚକ କାହାର ରଚନା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ। ସୀତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ବୈଦେହୀ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ବିଦାହର ରାଜକନ୍ୟା ଥିଲେ, ସେ ରାଜକନ୍ୟା ଥିଲେ। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ନା ଅବାନ୍ତର। ସେହିପରିକା ଦେଖ କବି କାହାକୁ ସର୍ବସହଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପିଲାମାନେ ମାଟିକୁ କହିଛନ୍ତି। ଶୋକସାରଣ କେଉଁ ରୂପ ଧରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲେ ବତକ ରୂପ ଧରିକିରି। କବି କ'ଣ ଖୋଜି ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଚେତନା ଚାବିକାଠି। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କେତେଟା ସିମିଲାରିଟି ଆସିଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବ, ଯେଉଁଟା ସିମିଲାରିଟି ଅଛି ଛାଡ଼ିଦେବ। ସିମିଲାରିଟି ମାନେ କ'ଣ ଏକା ପ୍ରକାର। ତ ଦେଖିଲେ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଏକା ପ୍ରକାର ଆସିଲା ଶେଷକୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିଦେଉଛ ପିଲାମାନେ 100% ତୁମେମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବ। ପଦ୍ୟ ବିଭାଗ ସରିଲା, ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ପିଲାମାନେ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମକୁ ଡାଉଟ୍ ରହିଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ତା ସହିତ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।